नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि जून मास 26 तारिख गुरुवार। आज सकाळर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। तेणुकरी आपण माने भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन उपरे क्लिक करंतु फलरे एही परी नुआ नुआ खबर विषय रे मो चैनल साहाय्य रे आपण माने प्रथमे पाई परिबे। तो आसंतु आजिर खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर है चाषी खुशी खबर। केंद्र सरकार चाषी एही खबर घोषणा करने को जाउछंती। तेबे जुलाईर प्रथम सप्ताह रे पीएम किसान योजनार 20तम किस्ती मोदी सरकार जारी करि पारंती बोली विश्वास करा जाउछि। सरकार 2025 फेब्रुआरी 24 रे एही योजना अधीन रे 2000 टंकार 19तम किस्ती जारी करथिले। कृषक माननकु आर्थिक समृद्धि एवं प्रगति प्रदान करिबा पई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आरंभ करा जायथिला। एही योजना अधीन रे सरकार प्रति 4 मासरे 2000 टंकार किस्ती जारी करंती। तदनु अनुसारे प्रति वर्ष 3टी किस्ती रे 6000 टंका स्थानांतर करा जाए। जदि आपण मानकर किस्ती अटकी जाइछि तेणु आपण माने ए पर्यंत किस्ती टंका पाई पारु नाहंती तेबे कमेंट साहाय्य रे कमेंट करंतु। आपण माननको पाई मु सेपरेट वीडियो नै आसीबी किंबा आपण मानकर कोनोसी जदि असुविधा अछि कमेंट साहाय्य रे कमेंट करंतु। मु निश्चय आपण मानकर रिप्लाई देबी। परवर्ती खबर उत्तर ओडिशा और पश्चिम बंग उपकूल रे घूर्णिबलय सक्रिय जहार प्रभाव रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 4 दिन धरी लागि रहिबो वर्षा। 28 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान रे बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सतर्कता जारी करा जाइछि। आज अति प्रबलरु प्रबल वर्षा हेबा नै 3 जिल्ला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। सही जिल्ला गुड़िक हेउछि केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर। तेबे वर्षा समय रे समुद्र अशांत रहिबार संभावना थिबारु मत्स्यजीवी माननकु समुद्र गर्भकु जिबाकु बारण करा जाइछि। सेपटे वर्षा रे बेहाल बालेश्वर 26 नंबर वार्ड कांग्रेस गली रे घरे पशिला पानी फलरे घर भितरे वर्षा जल लहड़ी मारुथिबा बेले आसबाब पत्र भासुथिबा देखिबाकू मिलिछि। जल निष्कासन पाई सुविधा नथिबारु लोके हतसंत हेउथिबा देखिबाकू मिलुछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारक फ्लैगशिप स्कीम सुभद्रा योजना रे 2टी किस्ती टंका हिताधिकारी खाता को आसी सारिछि। 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंका पाई सारिछंती 1 कोटी रु अधिक हिताधिकारी। समस्त योग्य हिताधिकारी निकट रे जेभली भाबे सुभद्रा पहुंचिबो से नै योजना को क्रियान्वयन करने लगातार भावे प्रयास करिछंती सरकार। आसंता राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रा योजनार 3य किस्ती। जे माने 21 वर्ष हो जाइथिबे से माने भी करि परिबे आवेदन। किंतु एबे सुभद्रा पोर्टाल खोलिबारे समस्या हेउथिबा अनेक अभियोग आसुछि। गत मार्च 31 तारिख आवेदनर शेष होईछि। जे युवती एबे 21 वर्ष रे पाद देइछंती से माने भी आवेदन करि परिबे आउ सुभद्रा किस्ती पाइबे। एबे नुआ करी आवेदन करी हेबो नाही। बड़ कथा हेउछि आगकू आउ किस्ती अनुजाई नुहे बरं एकाबेले समस्त हिताधिकारी खाता को 5,000 टंका लेखाए आसीबो। एही गुरुत्वपूर्ण खबर अन्य माननकू शेयर करंतु। तो आपण मानकर जदि किस्ती टंका अटकी जाइछि ताहेले आपण माने एकाथरे के राखी पूर्णिमा रे 15,000 टंका पाई परिबे। तो 3टी किस्ती आकार रे देखिबाकू बिले आपण माननकू निश्चय राखी पूर्णिमा रे 15,000 टंका मिलिबो। जदि आपण मानकर कोनोसी असुविधा अछि ताहेले कमेंट साहाय्य रे कमेंट करंतु। मु निश्चय रिप्लाई देबी। परवर्ती खबर एणिकी मोबाइल रे मिलिबो समस्त राजस्व सेवा। राजस्व सेवा पाई आसिला ई रजिस्ट्रेशन ऐप। घरे बसी लोके पाइबे समस्त राजस्व संक्रांत सुविधा। ई रजिस्ट्रेशन ऐप को उन्मोचन कले मुख्यमंत्री। एबे जमीजमा पंजीकरण पाई ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करि परिबे। पूर्वरु छोट काम पाई राजस्व कार्यालय को दौड़ाकू पड़ुथिला वर्तमान ताहा आउ घटिबो नाही। एबे आपण घरे बसी निज मोबाइल रे सही कार्य को करि परिबे। परवर्ती खबर प्रथम टेस्ट मैच रे इंग्लैंड रो प्रदर्शन जोरदार रही। हेडिंग रे हारिबा परे टीम इंडिया रो हेड कोच गौतम गंभीर भारतीय फैंस को आउ एक झटका देइछंती। प्रेस कॉन्फ्रेंस रे जसप्रीत बुमराह को नहीं देइथिबा अपडेट रे सबु क्रिकेट प्रेमी निराश होइछंती। एथिसह नुआ टेस्ट कैप्टेन शुभमन गिल
ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ହେଡ୍ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ୱାର୍କଲୋଡ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ 5ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କୋଚ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଶୀ କେବଳ 3ଟି ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ଅଂଶ ହେବେ। ଅନ୍ୟ 2ଟି ମୁକାବିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ବିନା ହିଁ ଖେଳିବ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୁମରାହ ଏକା ଏଭଳି ଖେଳାଳି ଯିଏ ବୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ କିଛି ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି 24 କିଲୋମିଟର। ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ପଥର ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ସମସ୍ୟା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ମୁଙ୍କଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। କେଦାରଘାଟିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମୁଙ୍କାଟିଆରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର କୋତୱାଲି ସୋନପ୍ରୟାଗ ଅଞ୍ଚଳର ମୁନକାଟିଆ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଏବଂ ପଥର ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସୋନପ୍ରୟାଗରୁ ଗୌରୀକୁଣ୍ଡ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଏବଂ ରୂପାର ଦରରେ ବୁଧବାରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୁନା ଦର କମିଯାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 99,210 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1,06,80 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିସହ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 90,940 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 74,410 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଜି ରୂପା ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,08,900 ଟଙ୍କାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 1,09,00 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ନିଜେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫସଲ ବୀମା କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। 2016ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାରେ 2025-26 ପାଇଁ 69,515.71 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ଏକ ନୋଟିସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଯେପରିକି ୟୋନୋ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ UPI ସେବାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସୂଚନା SBI ତାର ଅଫିସିଆଲ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାରି କରିଛି। କାହାକୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଉଛି? SBI ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ UPI ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ସେବା ଯେପରିକି ଫଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର, ଆକାଉଣ୍ଟ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବା ଏବଂ ପେମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 75% ATMରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାସେଟ୍ରୁ 100 କିମ୍ବା 200 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଉ 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବାକି ରହିଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ହିଁ 73% ATMରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। CMS ଇନ୍ଫୋସିଷ୍ଟମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ମୋଟ 2,15,000 ATM ମଧ୍ୟରୁ 73,000 ATMର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଏହି ସଂସ୍ଥାର ନେଟୱାର୍କରେ ଡିସେମ୍ବର 2024ରେ 65% ATM କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 73କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। CMS ଇନ୍ଫୋସିଷ୍ଟମର ନଗଦ ପରିଚାଳନା ସଭାପତି ଅନୁସ ରାଘବନ କହିଛନ୍ତି, 60% ଗ୍ରାହକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଗଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଇରାନର ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କେବଳ କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଏହାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିଛି, ନଷ୍ଟ କରିନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମିଛ ବୋଲି ଖଣ୍ଡନ କରି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଫୋର୍ଡୋ, ନାଟାଞ୍ଜ ଏବଂ ଇସ୍ପାହାନ ପରମାଣୁ ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କ୍ଷମତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ଗୁପ୍ତଚର ରିପୋର୍ଟକୁ
ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ପେଣ୍ଟାଗନର ଡିଫେନ୍ସ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ 14ଟି 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ଓଜନର ବଙ୍କର ବଷ୍ଟର ବୋମା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଇରାନର ଉଚ୍ଚ ସମୃଦ୍ଧ ୟୁରାନିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟତଃ ଅକ୍ଷତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣସିଂହପୁର ବ୍ଲକ ଶିକରପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଲୁମାସ୍କା ଗ୍ରାମର ଆଦିବାସୀ ସାହିର ଅନାଥ କାନ୍ଦିରୀ ଶିକା ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କାନ୍ଦିରୀ ପୀଡ଼ିଶିକା ଜନ୍ମରୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚିନ୍ମାମୀ ପୀଡ଼ିଶିକାଙ୍କ ସେବା କରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେବ କାନ୍ଦିରୀ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରି ଔଷଧପତ୍ର ଦେବା ସହ 2 ଭଉଣୀଙ୍କ ଖାଇବା ସହ ସମସ୍ତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଚିନ୍ମାମୀ 70 ଭାଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ଡାକ୍ତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ବାବଦକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଳି କାମ କରୁନଥିବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ପିଡ଼ିଏସ୍ ଚାଉଳରୁ ବଞ୍ଚିତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଏକ ଆନ୍ତଃମହାଦେଶୀୟ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏହି କ୍ଷମତା ହାସଲ କରେ ତେବେ ଏହା ଆମେରିକା ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଦେଶ ହୋଇଯିବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଚୀନ ସହିତ ନିଜର ପରମାଣୁ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସର୍ବବୃହତ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ T10 କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଏହାର ତୃତୀୟ ସିଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସଲମାନ ଖାନ୍ ଏବେ ISPLର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜିର ମାଲିକ ହେବେ। ଏହି ନୂତନ ଦଳକୁ ISPLରେ ଏପରି ସମୟରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଲିଗ୍ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ISPLର ସିଜିନ୍ 2 ଟିଭିରେ 2.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ତୁଳନାରେ 47% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି। ଏହା ISPLକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହୋତ୍ସବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିଛି ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ତାରକାଙ୍କ ସଙ୍ଗମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବାବା ଭେଙ୍କା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ସେ 2025 ବର୍ଷ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଏହି ବର୍ଷ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ତ କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନେକ କଥା କୁହାଯାଇଛି କାରଣ ଗତ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ଏହି ଦିଗକୁ ଲଙ୍ଘିତ କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ତ କେତେବେଳେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ। ଏବେ ଏହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜାପାନୀ ବାବା ଭେଙ୍କାରିଓ ତାସତ୍ସୁକିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଶିରୋନାମାରେ ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ କିଛି ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର CBSE ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମେ ମାସରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଫଳାଫଳ ଏପ୍ରିଲରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜୁନରେ ଆସିବ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କେବଳ ଥରେ କରାଯିବ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ହେବ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ 2026ରୁ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟକୁ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଲାଗି ଆଦାନୀ ଟୋଟାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ GOBP ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ରଣନୈତିକ ସହଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଭୟ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ନିଜର ଇନ୍ଧନ ପ୍ରକାରକୁ ପରସ୍ପରର ଆଉଟଲେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ। ଏହା ଭାରତରେ ଇନ୍ଧନ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏକ
ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିରିଡ଼ିରେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସାଇ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ସାଇ ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ରେକ୍ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ସାଇବାବାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଭିପିଆଇ ଏବଂ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧାର ସମୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ସଂସ୍ଥାନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଇଓ ଗୋରକ୍ଷ ଗୋଧିଲକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ସାଜିଲା କାଲ, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା ଶିଶୁ ଭବନର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାନ୍ଥ। 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ସକାଳୁ କଟକରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଫଳରେ କଟକର ଶିଶୁ ଭବନର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବତଟ ରେଲୱେ ଦେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭେଟି। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଇକୋର ଯାତ୍ରା, ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋବାଇଲ ଆପ୍। ଏହି ଆପ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଲ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଲଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ସମୟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ ରଥଯାତ୍ରା ସାଥୀ। ତ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ 20ଟି ଖବର ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଫଳରେ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ବିଷୟରେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।